Good morning students. Last class you have seen about the topic animal diseases, okay, and human diseases. What is disease na? So any one microorganism enter the body and releases some toxic substance. That toxic substance affect the human body. That is called disease. What are the microorganisms? What are the microorganism types? The bacteria, fungi, virus, protozoan, okay, and helminthic. These are the microorganisms, okay. So last class we have topic bacteria and viruses. Today we are going to see about the remaining part of the lesson. Next to protozoa, okay. Protozoan disease. What is protozoan? Protozoa it is another one important microorganism, okay. It is a very small size microorganism. It is the maximum living a parasite form, okay. It is a human body la parasite within a human body, okay. They live a parasite. Protozoa live in a parasite within a human body. Human body or parasite. What is parasite? It depends on another one. For example, it depends on human being or any other microorganism. Not only human being, but other microorganisms also depend the protozoa. Okay, the first disease oda name enna amoebiasis appdi solluvaanga. First disease name amoebiasis. The disease oda name amoebiasis appdi solluvom. So the disease amoebiasis is caused by protozoa oda name Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேவா. ஸோ அந்த protozoa name Entamoeba histolytica. It is caused by amoebiasis or amoebic dysentery அப்படின்னு சொல்லுவோம். amoebic dysentery அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட infective stage அப்படின்னா trophocyte stage. இதோட infective stage என்ன அப்படின்னா trophocyte அப்படிங்கிறது தான் இதோட infective stage. Okay, this type of protozoa enter in the intestine, okay, mainly affect the stomach, okay. So எதை affect பண்ணும் அப்படின்னா it is a histolytic enzyme. So main cause the disease ulcer, stomach pain and bleeding of some enzymes, okay, bleeding of some stools and mucus appearance, okay. So what is the main symptoms அப்படின்னா main ulcer அப்படிங்கிறது. So another one amoebic dysentery ன்னு சொல்லுவாங்க. So it's a continuous bleeding அந்த மாதிரி continuous stool போயிட்டே இருக்கும். That is called amoebic dysentery அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய disease. The disease caused by the protozoa name Entamoeba histolytica. This type of Entamoeba histolytica அப்படிங்கிற protozoans mainly affect the intestine area. நம்மளோட intestine இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே அஃபெக்ட் பண்ணும். This affect the intestine and feed some mucus and bacteria. அங்கே உள்ள எதை சாப்பிடுமா, ஃபீட்னா எதை சாப்பிடும், and mucus. What is mucusனா? It is a lubricating substance. That is called mucus. ஒரு வளவளப்பான பொருள், that lubricating substance, that is called mucus. The feed on mucus and bacteria. So intestine என்ன இருக்கும், நார்மலா bacteria already you know. So feed on the mucus and bacteria வந்து சாப்பிடுமா. This cause ulceration, bleeding எல்லாமே காஸ் பண்ணும். This is what are the parasite. Parasite அப்படின்னா it is a carrier அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it is a vector அப்படின்னா house fly. So normally how is it transmitted அப்படின்னா through some vectors. What are the vector அப்படின்னா the first one house fly. House fly அப்படிங்கிறது Musca domestica அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதோட zoological name Musca domestica அப்படின்னா it is a normal house fly. வீட்டில் உள்ள ஈ சொல்லுவோம்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாவது நம்ம ஓப்பனில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஈ வந்து உட்காரும். that is called Musca domestica house fly. The disease is transmitted through the vectors act as a carrier. The disease carry பண்ணி ஏற்படுது. So house fly it's infected the contaminated water or food, okay, transmitting the parasite. எப்படி parasite transmit பண்ணும் from the contaminated food or contaminated water or any other food items, okay வா. So okay, these are the main symptoms of the amoebiasis. The first disease என்னது amoebiasis. இது எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா the protozoa lives as a parasite. உள்ள எப்படி இருக்கும் protozoa அப்படிங்கிறது ஒரு parasite தான் உள்ள உட்கார்ந்திருக்கு within a human body, okay, cause some diseases. The first disease name amoebiasis. The amoebiasis இத நான் நார்மலா caused by amoebic dysentery அப்படின்னு சொல்லலாம். The disease caused by Entamoeba histolytica. For example இதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் Entamoeba histolytica அப்படிங்கிறது. ஸோ இது நார்மலாக இதில் ஒரு ஃபுட் வேக்யூம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் Entamoeba histolytica, ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டிசீஸோட நேம் என்னன்னா ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். நெக்ஸ்ட் டிசீஸோட நேம் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். தீஸ் ஆல்சோ த protozoan
disease. ஓகேவா? It is caused by trypanosoma. அந்த species ஓட name trypanosoma. So disease name African sleeping sickness. African sleeping sickness. Sleeping sickness. African sleeping sickness. Why we called African? அப்படினா the first எங்க வந்துச்சு discovered the country in Africa, so it is African sleeping sickness. The disease caused by the trypanosoma species. Trypanosoma அப்படிங்கற species தான் காஸ் பண்ணுது. Trypanosoma, especially Trypanosoma campiens. Trypanosoma campiens. Trypanosoma campiens அப்படிங்கிறது தான் அதோட நேம். ஸோ இதோட வெக்டர் ஆக்டஸ் எத்ரோ எது வழியா அப்படின்னா இட் இஸ் நேம் வந்து செட்சி ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செட்சி ஃப்ளை அப்படிங்கிறது க்ளோசினா பல்பலைஸ். அதோட நேம் என்ன அப்படின்னா க்ளோசினா பல்பலைஸ். ஸோ இட்ஸ் காஸ் டிசீஸ். இதுதான் எதை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் டிசீஸ். ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்னா அவங்க ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்னால் என்ன செய்வாங்க, எப்பவுமே தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த பாரசைட் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ப்ரோட்டோசோவா ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸாகவே இருக்கு. எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ட்ரௌசி அப்படியே தூங்கின மாதிரி இருந்தது. இட்ஸ் கால் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டிசீஸ் என்னன்னா இதுவே அனதர் ஒன் ட்ரிப்னோசோமா. அந்த ட்ரிப்னோசோமஸ் தான். ஸோ ட்ரிப்னோசோமா ரொடாசியஸ்னஸ். ட்ரிப்னோசோமா ரொடாசியஸ்னஸ். இட் இஸ் காஸ்டு பை க்ளோசினா மார்சிட்டன்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். இதோட டிசீஸ் நேம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸ்ட் சைடு உள்ள ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் த தேர்ட் ஒன் நேம் என்னன்னா ட்ரிப்னோசோமா குருசி. திஸ் இஸ் காஸ்ட் பை சம் பக்ஸ். ஒரு சில பூச்சினால பக்ஸ்னால காஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இதோட நேம் வந்து ட்ரையோஸ்டோமா மெஜிஸ்டா. ஸோ இதோட நேம் ட்ரையோஸ்டோமா மெஜிஸ்டா. அதை காஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் நேம் Trypanosoma cruzi is caused by organism name Triotoma magistra. It is a new name so you have to learn. So Triotoma magistra. The disease name American trypanosomiasis. This is caused by in country America, so it is called American trypanosomiasis. Okay va? So இது another one name என்ன சொல்லுவாங்கன்னா Chagas disease அப்படினு சொல்லுவாங்க. The disease வந்து Chagas disease அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is a common trypanosoma species. Okay va? So next disease என்ன அப்படினா Kala Azar. Next disease ஓட name Kala Azar. The Kala Azar is a cause disease ஓட name caused by the cause பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா so the visceral leishmaniasis அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is caused by Leishmania donovani. அதோட நேம் Leishmania donovani. ஓகேவா? ஸோ இந்த காலா அசார் அப்படிங்கிறத டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறது லீஸ்மேனியா டோனாவாடி. இந்த காமன்லி கால்ட் அஸ் லீஸ்மேனியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட பார்த்தா அப்படி இன்செக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த லீஸ்மோசியஸ் அப்படிங்கிறது டிசீஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபுட் வேக்கல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ரிசர்வ்டு ஃபுட்டு கிளைக்கோஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? இன்சைட் இருக்கும். ஸோ காலா அசார் லீஸ்மோனியா டோனோவானி. ஸோ லீஸ்மோனியா டோனோவானி வந்து மெயின்லி அஃபெக்ட் த இட் இஸ் த்ரூ த வெக்டர் என்ன அப்படின்னா சாண்ட் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெக்டர் என்னதுமா சாண்ட் ஃப்ளை அப்படின்னா மணலில் உள்ள ஒரு பூச்சி, மணல் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால் மணலின்னு சொல்கிறதா சாண்ட் ஃப்ளை தான் ஆக்ட் அஸ் எ வெக்டர். ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா மெயின்லி அஃபெக்ட் த லிம் கிளாண்ட். நம்மளோட லிம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த லிம் கிளாண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தா அப்படின்னா லிவர், லிம் கிளாண்ட் and spleen. Where is spleen? Spleen and மண்ணீரல் சொல்லுவோம்ல, this RBC அந்த RBC and blood vessels affect பண்ணும். ஓகேவா? so mainly affect the liver, lymph glands, spleen and blood vessels affect பண்ணும். ஓகேவா? the symptoms பார்த்தா அப்படின்னா loss of body weight. அதோட body weight எப்படி இருக்கும் நமக்கு affect the organ. சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப பாடி வெயிட் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அனிமியா இருக்கும். அனிமியா அப்படின்னா ஸோ ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால் அனிமியா. ஆர்பிசி கண்டென்ட் இஸ் வெரி லோ இன் அவர் பிளட், தட் இஸ் கால் அனிமியான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன். வாட் இஸ் ஸ்ப்ளீன்? ஸ்ப்ளீன் இஸ் ஏ ஸ்ப்ளீனா மண்ணீரல். ஸோ என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னா ஸ்ப்ளீனோட சைஸ் இஸ் கம்பேர்ட் டு நார்மல் சைஸ் இஸ் க்ரோ larger, that is called enlargement அப்படின்னு சொல்லுவோம். வீங்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்க. ஓகேவா? these are the main symptoms of the Kala Azar. Okay, the disease oda name Kala Azar. It is caused by Leishmania donovani. Okay, so it is carried through the எப்படி வரும் அப்படின்னா it is a sand fly. It is a sand fly act as a vector or carrier அப்படின்னு சொல்லலாம். So next வந்து what are the organ affected in this disease அப்படின்னா liver, lymph gland, spleen and blood vessels of the organs affect ஆகும். So what are the symptoms அப்படின்னா அதோட symptoms வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும், நம்மளோட enlargement of spleen,
ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லாஸ் ஆஃப் பாடி வெயிட் அண்ட் அனீமியா எல்லாமே இதோட சிம்டம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் என்ன அப்படின்னா மலேரியா. ஸோ நம்ம நார்மலாக மலேரியா அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும், இட் இஸ் a common disease. It is a common disease. It is caused by different type of plasmodium. Okay, the malaria is a parasite. Malaria is a parasite disease. Commonly it is caused by many species. Not only plasmodium அப்படிங்கிறது plasmodium vivax இருக்குது. Okay, so plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale, plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium falciparum. So next பார்த்தீங்கன்னா plasmodium malariae, plasmodium malariae. So maximum 4 types: plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium falciparum, another one plasmodium malariae. The plasmodium vivax அப்படிங்கிறது the plasmodium and the tertian சொல்லுவாங்கல்ல, so tertian malaria அப்படின்னு சொல்லுது. so plasmodium அந்த malaria அப்படிங்கிறதா வந்து காமனா quartan malaria. so commonly called as the quartan malaria. அதோட நேம் quartan malaria ன்னு சொல்லுவாங்க. plasmodium ovale அப்படிங்கிறது ovaleங்கிறது mild tertian malaria சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் plasmodium falciparum அப்படிங்கிறது வந்து இது பார்த்தோம் அப்படின்னா malignant tumor. it is very compared to the other plasmodium. the plasmodium falciparum அப்படிங்கிறது it is a lethal, maximum death அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளதான் இந்த plasmodium falciparum type. ஓகேவா? ஸோ what are the 4 types? plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale and plasmodium falciparum. இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேஷன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். 48 hours இருக்கும், 72 hours இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 hours இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மலேரியா டிசீஸ் காமனாக என்ன பார்த்தோம்? இட்ஸ் a டைஜெனரிக் parasite. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மலேரியா இட்ஸ் a டைஜெனரிக் parasite. டைஜெனரிக் parasiteனா it living in 2 coasts. Digeneric. What is the meaning of the digeneric? Na it living in 2 coasts. What are the 2 coasts? So as a man is a secondary coast, a female Anopheles mosquito is a primary coast. Okay, so man is a secondary coast. Man வந்து secondary coast. So female Anopheles mosquito, so short already Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito is a primary coast. Okay va? So it is called as a digeneric parasite. That is all the kind of 2 coasts is needed. So primary coast da female Anopheles mosquito, secondary coast da man. Okay va? The first இது எப்படி என்டர் ஆகும்? So நார்மலா primary Anopheles mosquito அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலா லைஃப் சைக்கிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறது எங்க? இந்த சைசோகெனி, இந்த நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேமோகெனி, ஸ்போரோகெனி, சைசோகெனி, கேமோகெனி, ஸ்போரோகெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைசோகெனி, கேமோகெனி, ஸ்போரோகெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகேவா? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா the parasite enter the human body. எப்படி ஹியூமன் பாடியில் என்டர் ஆகும்? பிளட் ஸ்ட்ரீமில் டேரெக்டாக எப்படி என்டர் ஆகும்? ஸோ என்ன செய்யும்? நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன செய்யும்? கொசு ஃபைட் பண்ணும், கடிக்கும். ஸோ which mosquito? Female Anopheles mosquito. The parasite first enter the human body. ஓகேவா? ஸோ the fight of infected எப்படி கடிக்கும்? fight of infected female Anopheles mosquito. எது நம்மளை கடிச்சாதான் கொசு வரும்? infected female Anopheles mosquito. ஓகேவா? So the first disease infected from the sporocyte. For example, the mosquito ஓட sporocyte தான் first enter ஆகும். ஓகேவா? So அது எங்க இருக்கும்? அதோட salivary glandல இருக்கும். So inject பண்றப்ப directly enter the first sporocyte. Sporocyte is directly enter in our body. First enter ஆயிட்டு இந்த sporocyte first enter in the blood stream. நம்மளோட bloodல enter ஆகும். ஓகேவா? சர்க்குலேட் த்ரூஅவுட் த பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகி ஸோ லாஸ்ட்டாக டெபாசிட் அப்படியே இடம் எது அப்படின்னா லிவர். ஸோ மல்டிப்ளை எங்கே ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஸோ டேரக்ட்லி என்ன த லிவரில் 7 to 17 days வந்து இங்கே தான் இருக்கும். ஸ்டே இன் லிவர்
7 to 17 days. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து இட் இஸ் லிவரில் இருக்கப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ சாப்பிட்டு அதோட சைஸ் வந்து இட்ஸ் கம்பேர்ட் டு த ஸ்போரோசைட் இஸ் டெவலப்டு. இட்ஸ் ஏசெக்சுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும். ஏசெக்சுவல் ரியாக்ஷன், ஏசெக்சுவல் மல்டிப்ளிகேஷன், ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து ஸோ இட்ஸ் கன்வெர்டட் டு மீரோசோயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏசெக்சுவலில் இந்த ஜைசோகனி அப்படிங்கிறது நடந்து இட்ஸ் கன்வெர்ட் டு மீரோசோயிட். வாட் இஸ் மீரோசோயிட்? திஸ் இஸ் எ மீரோசைட். ஓகே, ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து ஸோ மெனி மீரோசைட் ஆர் டெவலப்டு. The merocytes are directly entered to the RBC. What is RBC? RBC na red blood corpuscles. Erythrocytes அப்படினு சொல்றோம்ல, directly enter our human RBC. எங்க enter ஆகும்? human RBC ல enter ஆகும். So human RBC ல enter ஆகறப்ப so இதுல உள்ள first பார்த்தா அப்படினா அந்த trophocyte stage அப்படினு சொல்லுவோம். So trophocyte stage தான், this is a trophocyte stage. The trophocyte stage ல என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் grow, கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிக்கும். ஸோ வளர ஆரம்பிச்சு இதோட ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிக்னட் ட்ரிங்க். ஓட சிக்னட் ட்ரிங்க் அப்படின்னா சிக்னட் ட்ரிங்க்ங்கிறது அதோட வேக்யூல், இதோட வேக்யூல் எல்லாமே ஸோ புஷ் ஒன் சைடு எங்கே போகும் அப்படின்னா இதோட வேக்யூல் எல்லாமே புஷ் ஒன் சைடு, ஒரு பக்கம் இருந்த மாதிரி இருக்கும். டெவலப்பிங் ஒன் சைடு, புஷிங் ஒன் சைடு, டெவலப்பிங் வேக்யூல்ஸ். இதோட வேக்யூல்ஸ் எல்லாமே அந்த சென்ட்ரல் வேக்யூல்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகி புஷிங் ஒன் சைட் ஆஃப் த செல்ஸ், ஒன் சைட் ஆஃப் த செல்ஸில் இருக்கப்போ பார்க்க எப்படி இருக்கும்? இட் ஆக்ட் அஸ் எ சிக்னட் ட்ரிங்க், ஒரு ரிங் இருந்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால் சிக்னட் ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிக்னட் ட்ரிங்க் முத்திர மோதிரை நிலைன்னு சொல்லுவாங்க, சிக்னட் ட்ரிங்க் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷஃப்னர் கிரானுலஸ். வாட் இஸ் ஷஃப்னர் கிரானுலஸ் அப்படின்னா இட் ரிலீஸ் சம் மீரோசைட், ஹீமோசைட், மீரோசைட்டையும் ஹீமோசைன் ரிலீஸஸ் சம் ஹீமோசைன். வாட் இஸ் ஹீமோசைன்? ஹீமோசைன் இஸ் a toxic substance. ஓகே, ஸோ அதோட டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஹீமோசைன். இந்த ஹீமோசைனை ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ஹீமோசைன் இஸ் டைரக்ட்லி மிக்ஸ்டு வித் ஹியூமன் பிளட். ஓகே, the ஹீமோசைன் டைரக்ட்லி மிக்ஸ்டு வித் ஹியூமன் பிளட். ஸோ ஹியூமன் பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹியூமன் பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ ஹியூமனோட பிளட்ல என்ன இருக்கும்? ஸோ ஹீமோசைன் இருக்கும். ஸோ ஹீமோசைன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ். திஸ் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸாக நமக்கு எதை உண்டு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எரித்ரோ ஸ்டேஜ், இந்த சைக்ளிக் ஸ்டேஜில் தான் ஃபீவரை ரைஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இந்த ஸ்டேஜில் தான் என்ன ஆகும்? நமக்கு ஃபீவர் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அதிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜைசோகனின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ ஜைசோகனிங்கிற அந்த ஹீமோசைன் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும்னா மேக்ரோகாமிட், கேமிட்டோசைட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த டூ கேமிட் அப்படின்னா மேக்ரோகாமிட், another one மைக்ரோகாமிட். ஸோ மேக்ரோகாமிட் இண்டிகேட் த மேல், ஃபீமேல். ஸோ மைக்ரோகாமிட் இண்டிகேட் த ஃபீமேல், மேல். ஓகேவா? பட் மேக்ரோகாமிட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ சைஸ், லார்ஜ் சைஸ். ஸோ மைக்ரோகாமிட் அப்படிங்கிறது மைக்ரோ அப்படின்னாலே ஸ்மால். அப்போ அந்த கேமிட்டோட சைஸ் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இன் மேல். ஓகேவா? ஸோ ஃபியூஸ் of the macrogamete and microgamete so to form zygote. What is a zygote? Zygote is the beginning of the first individual. Already you know what is zygote? Zygote is the beginning of the first individual. So the hemocyne substance, what is a hemocyne? Hemocyne is a toxic substance. The hemocyne toxic substance directly released in the RBC. Okay, so it's attack the human RBC, so cause fever. So next one it's ingusted by this stage in the merocyte அப்படிங்கற this stage is ingusted by mosquito. It's converted to two category. What are the two category? Macrogamete and microgamete. The microgamete directly enter the mosquito. Okay, so நம்மள mosquito கடிக்கும்போது அதோட எல்லா ஸ்டேஜஸ் தான் உள்ள போகும். all stages are involved in the mosquito, but gametogenesis stages only live. அது ஒண்ணு தான் லைவா இருக்கும். so remaining all the stages are easily decay, எல்லாமே அழிஞ்சிரும். so அப்ப உள்ள gamete அப்படினா microgamete and macrogamete present ஆ இருக்கும். so fuse of micro and macrogamete that is called syngamy அப்படினு சொல்லுவாங்க. the process ஓட நேம் syngamy. The process name syngamy. So macrogamete, microgamete அப்படிங்கிறது மேல்ல இருக்குது, macrogamete அப்படிங்கிறது ஃபீமேல் gamete. ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி இந்த syngamy-ங்கற process fusion of macro and microgamete fuse ஆகி zygote formation நடக்கும். Zygote is the beginning of the first individual. So next என்னன்னா meiosis, undergo meiosis, asexual meiosis process நடந்து so அதோட தான் ஸ்போரோகனி அப்படினு சொல்லுவாங்க. divide of the discal oogynet அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜ்க்கு பேரு oogynet அப்படினு சொல்லுவோம். இந்த oogynet ஸ்டேஜ் எங்க நடக்கும்னா அதோட கட், அதோட இறப்பைன்னு சொல்லுவோம், அதோட ஸ்டொமக்ல நடக்கும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா the oogynet release the sporocyte. அது எதை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்போரோசைட் ரிலீஸ் பண்ணும். the sporocyte is move எங்க அப்படின்னா அதோட கட், மஸ்கிட்டோட கட் அப்படின்னா அதோட குடல்ல. அப்ப directly இந்த sporocyte move into the salivary gland of the mosquito, female Anopheles mosquito. டைரக்ட்டா அது எங்க போய் இருக்கும்? reach the salivary gland of the female Anopheles mosquito ஓட salivary glandல reach ஆயிருக்கும். அப்ப next என்ன ஆகும்? அப்ப mosquito where sporocyte where is it present in the salivary gland of the mosquito. so next என்ன ஆகும்? the same cycle. அப்போ one cycle is completed. so when the mosquito bite another
person. இப்போ இந்த மஸ்கிட்டோ ரெடியாக இருக்குது எதை வச்சுட்டு ஸ்போரோசைட். ஸோ ஒன் சைக்கிள் கம்ப்ளீட். ஸோ வென் இந்த மஸ்கிட்டோஸ் பைட் த அனதர் பர்சன், ஒரு அனதர் மற்றொருத்தனை கடிக்கிறப்ப டேரெக்டாக இந்த ஸ்போரோசைட் என்டர் டு த என்டர் ஆகும் பிளட் ஸ்ட்ரீம். ஸோ பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல எண்ட் ஆகி the same cycles it follow. இது ரெண்டு அப்படியே சேம் சைக்கிள் அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கும், கண்டினியூவா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்போரோசைட் என்டர் த பிளட் ஸ்ட்ரீம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லிவர். ஸோ லிவர்ல இருந்து டைரக்ட்லி என்டர் த ஆர்பிசி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் சிக்னேட்டரிங் ஸ்டேஜ் ஹீமோசைன் ரிலீஸ், அந்த மீரோசைட் வந்து ரப்சர் ஆகி இட்ஸ் மல்டிப்ளை. ஸோ டைரக்ட்லி அட்டாக் த அனதர் ஆர்பிசி. ஸோ மெனி ஆர்பிசி அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ காஸ் சம் ஃபீவர். வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மலேரியா அப்படின்னா ஹை ஃபீவர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஷிவரிங் அண்ட் சில்னஸ், ஃபீவர் அண்ட் ஃபாலோட் பை சில்னஸ். ஃபீவராக இருக்கும், சில்னஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும், ஷிவரிங் இருக்கும், ஸோ வாமிட்டிங் இருக்கும், ஒரு சில் அப்பியரன்ஸ் இருந்த, ஸோ ஒரு சில்னஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும். இதோட மெயின். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து மேக்ரோபேஜஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இதோட நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரில் டிஎன்எஃப் சொல்லுவோம், டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர். டிஎன்எஃப் அப்படிங்கிறது டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற டிஎன்எஃப் ஆல்போ அப்படிங்கிறதும் ரிலீஸ் ஆகும் நம்மளோட பிளட். ஓகேவா? ஸோ வாட் ஆர் த இது எப்படி ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் மலேரியா, மலேரியாவை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் டு பிரேக் த லைஃப் சைக்கிள். அந்த லைஃப் சைக்கிளை பிரேக் பண்ணணும். பிகாஸ் ஆல் த மஸ்கிட்டோ லே தர் எக்ஸ் இன் வாட்டர். எங்க லே பண்ண எக் ஒன்லி இன் வாட்டர். ஸோ மேபி யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே த சம் ஆயில் இன் வாட்டர் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆயில வாட்டரில் ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு அப்படின்னா டஸ் நாட் லே எக்ஸ், அதோட ப்ரீத் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆக்சிஜன் லெவல் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி லோ இன் ஆயில். ஓகே. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரே இன் ஆயில் இன் சம் வாட்டர் அப்படின்னு வாட்டரில் ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி லோ இன் வாட்டர். ஸோ அதால் என்ன செய்ய முடியாது, breathe பண்ண mosquito can't breathe easily. So this is the first. So next என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்பூசியா. அந்த லார்வாவோட நேம் என்ன அப்படின்னா கம்பூசியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்பூசியா அப்படிங்கிற லார்வா. ஸோ ஓகே திஸ் இன்சைட் இதை வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா இந்த கம்பூசியா அப்படிங்கிறது இந்த லார்வா இது ஃபீட் த மஸ்கிட்டோ. ஸோ இது வாட்டரில் இன்செக்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இது என்ன பெனிட்ரேட் பண்ணியாச்சுன்னா இது இன்செக்ட் த மஸ்கிட்டோ ஃபுல்லாக அதை என்ன செஞ்சிடும் அப்படியே பெனிட்ரேட் இன்செக்ட் ஃபீட் பண்ணி இதை சாப்பிட்ரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஹியூமனோட அவாய்ட் எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்ணலாம், பீப்புள் அட்வைஸ் டு யூஸ் அ மஸ்கிட்டோ நெட். நம்ம மஸ்கிட்டோ நெட் யூஸ் பண்ணுறது, ஸோ மஸ்கிட்டோ நெட் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறது, ஸோ நெட் டோர். So these are the main method of the prevention method. So next malaria vaccine அப்படிங்கிறது to prevent the malaria discovered in the only 2015 தான் அந்த malaria vaccine கண்டுபிடிச்சாங்க. So RTTS அப்படிங்கிறது மலேரியாவோட வேக்சின். RTCS சாரி இதோட நேம் RTS. ஓகேவா? So malaria vaccine. Okay. So what we have learned today ma, the first topic enna protozoan disease. What is protozoa? Protozoas live in a parasite. Eppadi irukum parasite within a human body. What are the disease? The first disease enna amoebiasis. What is amoebiasis? Amoebiasis also called as the amoebic dysentery. This is caused by Entamoeba histolytica. The Entamoeba histolytica அப்படினு சொல்றோம். So what are the main symptoms? Ulceration. Okay, it's affect the spleen and liver. Okay, so what are the ஆர்கன் மெயின் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா லிவர்ங்கிற ஆர்கன் தான். ஓகே. ஸோ லிவரும் நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதோட இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ட்ரோபோசைட் அப்படிங்கிறது அதோட இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அமீபியா. ஓகே, அமீபியாசிஸோட டிசீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ட்ரிப்னோசோமா ஸ்பீசஸ். வாட் ஆர் த ட்ரிப்னோசோமா அப்படிங்கிறது another one protozoan disease. பட் அமீபியாசிஸோட கேரியர் இஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த ஹவுஸ் ஃப்ளை. மஸ்கா டொமஸ்டிகா அப்படிங்கிற மஸ்கா டொமஸ்டிகா ஹவுஸ் ஃப்ளை ஈஸிலி ஸ்ப்ரெட் த டிசீஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிப்னோசோமா ஸ்பீசஸ். ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்ஸ். ஓகே. ஸோ ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்றது ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிசீஸோட நேம் என்னன்னா ட்ரிப்னோசோமா ரோடாசியன்ஸ். இதோட இட் இஸ் காஸ்ட் பை கிளாசினோமார்சிட்டஸ். இதோட டிசீஸ் நேம் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரிப்னோசோமா குருசி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையோட்டோமா இதோட காஸ்ட் பை ட்ரையோட்டோமா மெஜிஸ்டா. இதோட டிசீஸ் நேம் என்னன்னா ஆப்ரிக்கன் ட்ரிப்னோமானிசிஸ். அமெரிக்கன் ட்ரிப்னோமானிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை சாகஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் நம்ம பார்த்தா என்ன டிசீஸ் அப்படின்னா லீஸ்மேனியாசிஸ் அப்படிங்கிறதா காலா அசார் இஸ் காஸ்ட் பை லீஸ்மேனியா டோனோவா.
டோனாவானி, அதோட பேர் லிஸ்மேனியா டோனாவானி. இட் இஸ் காஸ்டு பை லிஸ்மேனியா டோனாவானிங்கிற parasite. It is a sand fly அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. sand fly அப்படின்னா மணலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூச்சி. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்ட், என்னென்ன ஆர்கன் வாட் ஆர் த ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்டட் அப்படின்னா லிவர் அஃபெக்ட் ஆகும், ஸ்ப்ளீன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ மெயின் சிம்டம்ஸ் வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா, லாஸ் ஆஃப் வெயிட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா லாஸ்ட் தான் மலேரியா. மலேரியா இஸ் another protozoan disease. It is a digeneric parasite. Digeneric parasite live in the two coasts. What are the primary coast வந்து female Anopheles mosquito, secondary coast வந்து man. ஏன் அப்படின்னா primary coast first என்னன்னா அது எதை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஸோ infected Anopheles mosquito இது நம்மளை கடிக்கணும். infected Anopheles mosquito அப்படின்னா already infected the protozoan disease, that is called infected Anopheles mosquito. It is a primary coast. So primary coast directly enter in our blood with every the stage is sporocyte. That are the 3 stages இருக்குது இதுல. ஓகேவா? So சைசோகனி, கேமோகனி, ஸ்போரோகனின்னு சொல்லுவாங்க. சைசோகனி, ஸ்போரோகனி, கேமோகனி அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேவா? the first one sporocyte தான் enter ஆகும், directly enter in our blood and blood stream. Okay, circulate throughout the body and then settle in the liver. The days stay in liver 7 to 17 days. Okay, the stage பேர் என்னன்னா merocyte. Okay, the merocyte directly penetrate to the RBC. RBC எங்க human RBC, red blood corpuscles enter ஆகும். So red blood corpuscles enter ஆகும் என்ன செய்யும்? அது வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதில் உள்ள எக்கோல சாப்பிடாத உள்ள மியூக்கோஸ், அதில் உள்ள பாக்டீரியா எல்லாம் சாப்பிட்டு அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் சிக்னட் ரிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிக்னட்ல தான் நெக்ஸ்ட் ஹீமோசைன். Hemocyanin is a toxic substance. Okay, the toxic substance release in our blood, நம்ம bloodல ரிலீஸ் ஆன உடனே so cause some disease. அந்த disease என்ன மலேரியா. ஸோ நமக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும்? அந்த சைக்கிள் நடக்கிறப்பெல்லாம் அந்த சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 48 to 72 ஹவர்ஸில் நடக்கும். ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த ஃபீவர் விட்டு விட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மலேரியா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இன்கஸ்டட் பை இந்த மீரோசைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அந்த கேமிட்டோ ஸ்டேஜில் தான் இன்கஸ்டட் பை மஸ்கிட்டோ வந்து அந்த ஸ்டேஜை இன்கட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஸோ ரிமைனிங் ஆல் த ஸ்டேஜஸ் ஆர் டிகே ஆயிரும். பட் கேமிட்டோ ஸ்டேஜ் மட்டும் எங்கே இருக்கும்? அது மஸ்கிட்டோவில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அதான் மைக்ரோகேமிட், மேக்ரோகேமிட் ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி சிங்கமி. ஸோ சிங்கமிக்கு அப்புறம் சைகட் ஃபார்மேஷன், நெக்ஸ்ட் மியாசிஸ் ஃபார்மேஷன் நடந்து ஸ்போரோசைட் ஆர் டெவலப்ட் இன் த கட் அண்ட் தென் ஸ்போரோசைட் மூவ் இன் டு த salivary gland. ஓகேவா? ஸோ இப்போ எங்கே இருக்குது? ஸோ ஒன் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆன அப்புறம் தென் மஸ்கிட்டோ பைட் த another human, the cycle is started, new cycle is started, இன்னொரு cycle start ஆகும். So what are the types of malaria என்ன பார்த்தோம்? Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum. The Plasmodium falciparum அப்படிங்கிறது it is a highly lethal. ஓகேவா? So compared to the others one. Okay, Plasmodium falciparum. So next, what are the prevention method of malaria disease? Okay, today home assignment, explain the life cycle of Plasmodium. Explain the life cycle of Plasmodium. Explain the life cycle of Plasmodium. Homework. Explain the life cycle of Plasmodium. Thank you, students.